جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور اس وقت ہمارے ساتھ جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب ہوتے ہیں. وظائف، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مزاج بخیر؟ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے. جی جی جی. کئی ممالک میں آج دوسرے عشرے کی آخری سحری ہونے جا رہی ہے. تھوڑی آج تراویح کے پتہ ہی نہیں چلا 23 پارے مکمل ہو گئے. اللہ اللہ. ختم القرآن کے اجتماعات تو شروع ہو ہی گئے، کئی جگہوں پر تو ختم ہو چکے ہیں نا. اللہ تعالیٰ بہت تیزی سے یہ گزر رہے ہیں یہاں. میں چلاؤں پہلا سوال ایک چلاؤں، بہت سارے ہیں. چلائیں پہلا سوال چلائیں. کیا ہے؟ میرا علماء کرام سے سوال ہے کہ حج عمرہ ادا کرنے کا بہت دل کرتا ہے، لیکن وسائل کی کمی سے ہم نہیں جا سکتے، تو پلیز کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جسے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب بنا دے. الہ آمین الہ آمین. حج عمرہ پہ جانے کی خواہش ہے، سلسلہ نہیں، بہت لوگ کہتے ہیں یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے. اچھا، مزے کی بات یہ کہ جو جاتا ہے نا اس کی بھی خواہش ہوتی ہے. بار بار میں نے ان میں سے آپ کو بھی دیکھا کہ آپ کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ شوق سلامت رکھے، الہ آمین، آنا جانا رکھے. الہ آمین الہ آمین الہ آمین. یہ ایسا روحانی نشہ ہے نا جس کو لگ جائے تو اترتا نہیں ہے. جیسے حج ہے تو پتہ ہے کہ ہاں یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، اتنا جاگنا بھی ہے، اتنی بظاہر ایک زحمت بھی ہے. زحمت کا لفظ ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی انسان کہتے ہیں نہیں ہے کرنا ہے. لیکن وہ دن پھر یہاں گزارنا مشکل ہوتے ہیں، یہاں بندہ نہیں گزار سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک بات. کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ. تو وہاں جانے کے لیے یہ پیسہ، یہ رقم، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وسیم بھائی، کچھ بھی نہیں ہے اور بار بار جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں. میں آپ کو جو وظیفہ عرض کر رہا ہوں، اس ضمن میں ہمارے علماء نے کئی وظائف ذکر کی ہیں. اچھا. جیسے تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ہے، اس کی ایک تعداد مقرر کر لیں، وہ پڑھ لیں. اسی طریقے سے تعداد کیا ہو؟ کچھ تعداد طاق عدد میں ہو، جیسے مثال کے طور پر 11 مرتبہ ہو یا 33 مرتبہ ہو، یا بڑھانا چاہیں تو 99 ٹائمز کر لیں یا 101 مرتبہ کر لیں. جو بھی آپ کی مرضی، طاق عدد میں ایک تعداد مقرر کر لیں. صحیح ہے. جتنا پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. اسی طرح یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اچھا، اس کی جو ٹائمنگ ہے نا، یہ خاص طور پر عصر سے مغرب کے درمیان ہے. اچھا اچھا. ہاں، علماء فرماتے کہ جس کو جانا ہے نا، پکا ارادہ ہے، اسباب نہیں ہے، عصر سے لے کر مغرب تک یہ پڑھتا رہے اور غروب آفتاب سے پہلے پڑھنا موقوف کر دے، پھر دعا کرے. اللہ رب العالمین اسباب پیدا فرماتا ہے، کیونکہ اسباب ہیں، وہ مسبب الاسباب، وہ چاہے کن فیکون ہو جاتا ہے. لیکن سب سے جو زبردست وظیفہ ہے نا، جو مجھے لگتا ہے، جو دل پر نا یوں سمجھ دستک دیتا ہے. اچھا، وہ کیا؟ جی، وہ یہ ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر ہے 27. اوکے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. یہ اس وقت کی ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو اور اصحاب اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عمرے سے روک دیا گیا. ٹھیک ہے، وہیں پر پھر حلق وغیرہ ہوا، احرام اتار دیے گئے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت خواب دیکھا کہ ہم حرم میں امن کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. صحابہ کرام کو سنایا، آمنا و صدقنا. نہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 2 سال کے بعد حقیقت کا روپ اختیار کر جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کی آیت نمبر 27، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. یہ آیت کریمہ ہے. اس کو صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. کیا کہنا ہے؟ اور شام میں جب پڑھیں اس کے بعد اگر ہو سکے تو دعا کریں. اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا. تم ان قریب داخل ہو جاؤ گے مسجد حرام میں امن کے ساتھ، حلق کراتے ہوئے یا قصر کراتے ہوئے. اور اس نے جان لیا جو تم نے نہیں جانا، اور اس نے اس میں تمہارے لیے فتح قریب رکھ دی ہے. اس کو 33 مرتبہ پڑھیں، دل کے ساتھ پڑھیں، ترجمہ مد نظر رکھتے ہوئے، اپنا حال سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
इंशाल्लाह आप देखेंगे कैसे असबाब पैदा होते क्या कहना है, वाह वाह सुभान अल्लाह, और बहुत सारी दुआएं भी और हैं। वाक़ई दुरूद शरीफ कसरत से है। ठीक ठीक ठीक, ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह। बस सवाल की तरफ आता हूँ अगले। शेख अबूरा से अब्दुल करीम साहब कहते हैं मैं परेशानियों में घिरा हुआ हूँ, हर काम में ही मुश्किलात नज़र आती हैं, घर में बेतरतीबी है, दिल नहीं लगता, लोग भी देखकर समझ जाते हैं और पूछते हैं कि आप परेशान हैं, चेहरा भी परेशानियों वाला है, क्या करूँ? अच्छा, चेहरा भी परेशान वाला है, हाँ जी, तो बहुत ही मायूस हाँ आदमी जी, लग हाँ रहा जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, सबसे पहले तो चेहरा सही करें अपना, परेशानियां दूर करें। परेशानियों को जितना अपने ऊपर सवार करेंगे ये ज़्यादा होंगी, कम नहीं होंगी। जी हाँ, जी हाँ, जी और हाँ, दूसरा ये कि आप वो परेशानियों में इतने घिरे हुए क्यों हैं? आप निकलने की क्यों नहीं सोचते? असबाब इख्तियार क्यों नहीं करते? आप इस इंतज़ार में कि मैं बैठा रहूँगा और मदद आ जाएगी, नहीं। देखिए, जंग बदर में भी मुसलमानों के बाजू थे और नुसरत उसकी तरफ से थी, लेकिन मुसलमान मैदान में निकला है। आपको थोड़ा सा काम करना होगा, सुस्ती दूर करनी होगी। सही है। और ये जो वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात। अच्छा जी जी, अल्लाहु अकबर। हाँ, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। या रसूल अल्लाह। जिस तरीके से यहाँ सिफ़ात बयान की गई है ना, वो बिल्कुल अलग है, इनफरादियत है। क्या बात है कि ताकीद तुम्हारे पास तुम में से रसूल आया, तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना उसे गिरां गुजरता है, ईमान वालों पर बड़े हरीस हैं कि वो ईमान लाए। क्या कहना है, अल्लाह अकबर। और फरमाया कि ईमान वालों पर मेहरबान भी हैं, रहमत फरमाने वाले भी हैं। ये अल्लाह ताला की सिफ़ात रऊफ़ुर रहीम जो उसने अपने महबूब को अता फरमाई हैं। फिर फरमाया कि अगर कोई अपनी पीठ फेरे या मुंह फेरे तो आप कह दीजिए कि मेरा अल्लाह मुझे काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मैंने तवक्कुल किया और वही अर्श अज़ीम का रब है। ये आपने फजर, असर और इशा की नमाज के बाद 7-7 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ, वो कोई भी मुख्तसर सा दुरूद शरीफ हो मुकर्रर कर लें। दुरूद शरीफ के बगैर कोई दुआ कबूल नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इसकी मैं एक रिवायत आपको सुनाऊं, बड़ी प्यारी रिवायत है। ये पढ़ने वाला ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत इख्तियार कर लेता है, आका अलैहिस्सलाम से करीब कर लेता है। अच्छा, इस रिवायत को कई मुफस्सिरीन ने लिखा है, ऑथेंटिक है। हज़रत शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कुछ बुज़ुर्गों ने ख्वाब में देखा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस में है और आका अलैहिस्सलाम उनके माथे को बोसा दे रहे हैं और बड़े खुश हैं। किसी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इतनी इज़्ज़त, इतनी तकरीम क्यों? फरमाया, इसलिए कि ये हर नमाज के बाद ये 3 मरतबा आयत करीमा पढ़ता है और अव्वल आखिर सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद पढ़ता है। क्या अल्लाहु अकबर। क्या तो ये पढ़ें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत भी होगी और आपकी ये परेशानियाँ, दिमागी अमराज, परेशानियाँ, मुश्किलात, तकलीफ़ें इंशाअल्लाह बिल्कुल दूर हो जाएंगी। नमाज को पाबंदी से पढ़िए और इसके साथ मोमिन का माना अमन देने वाला, मुहैमिन का माना निगहबान। ये दोनों सिफाती नाम हैं। कसरत से चलते फिरते बावुज़ू हो तो बहुत अच्छा है, वरना बेवुज़ू भी या मुमिनु या मुहैमिनु इसकी तकरार रखें। मेरा रब आप पर बड़ा फजल करम फरमाएगा। जिनके भी ये मसाइल हैं वो पढ़ सकते हैं, किसी इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपसे ना मुझसे। क्या कहना है, जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक सवाल है, वो हम कल उसका जवाब ले लेंगे। वो इस सूरत में आया हुआ है कि जितने आप वज़ाइफ बताते हैं उतना ही पढ़ना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आपने कहा 70 दफ़ा या मुहैमिन पढ़ो, मिसाल के तौर पर, तो ये 70 दफ़ा ही पढ़ना है। अगर ये 71 बार हो जाए, 69 बार हो जाए तो ठीक है। या कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कम तो ठीक है, नहीं पढ़ना चाहिए, ज़्यादा पढ़ लें तो जितना ज़्यादा पढ़ो उतना अच्छा है, या नहीं उतना ही पढ़ना है इस वक्त? तो ये इसका कल आप जवाब इंशाल्लाह कल इससे आगाज़ करेंगे। आते हैं हम एक ब्रेक के बाद दोबारा इंशाल्लाह।